Hello students, but now from this video we are further going to study our second chapter of unit 7th. Unit 7th, chapter 2nd. Chapter is hydrostatics. ठीक है बेटा, इस च ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਫਲੂਇਡਸ। ਫਲੂਇਡਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਫਲੋ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੂਇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਓਬਜੈਕਟਸ which can flow when we apply some force। बेटा फ्लो करन, मूव नहीं। मूव करना अलग कंसैप्ट होंगे, फ्लो करना अलग कंसैप्ट होंगे। जो असी किसी ऑब्जैक्ट ते फोर्स लगाइए एंड फोर्स लगाने ते फ्लो कर जाए इज़ नोन एज फ्लूइड। उन्होंने फ्लूइड कहा जाता बेटा। एग्जाम्पल वाटर, लिक्विड्स, गैसेस, है ना। लिक्विड्स भी गैसेस भी सारियां किस च आ जांदियां ने? फ्लूइड। फ्लूइड इज़ द जनरल नेम। फ्लूइड इज़ अ जनरल नेम। लिक्विड ते भी जो तुसी फोर्स लगाने हो फ्लो कर जाता है। गैसेस ते भी जो तुसी फोर्स लगाने हो फ्लो कर जांदियां ने। तो लिक्विड्स एंड गैसेस द जनरल नेम की है बेटा फ्लूइड। ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इस मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है बेटा जिस च असी उन्होंने लिक्विड्स की स्टडी करते हैं जिहड़े लिक्विड्स रैस्ट च रहिंदे ने। इट इज़ दैट branch of physics in which we study about those liquids which remains in state of rest। ਜਿਹੜੇ रुके ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, जब तक वो लिक्विड ग्लास च रुकिया रहेगा ਉਹੋ ਜਿਹੇ लिक्विड की स्टडी करना दैट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। ਜਿਹੜਾ लिक्विड बकेट च है ਉਹੋ ਜਿਹੇ लिक्विड की स्टडी करना हाइड्रोस्टैटिक। ਜਿਹੜਾ लिक्विड स्विमिंग पूल च है, ਜਿਹੜਾ लिक्विड लेक च है ਉਹੋ ਜਿਹੇ लिक्विड की स्टडी करना हाइड्रोस्टैटिक्स। रीवर का लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक्स नहीं है। रीवर का लिक्विड तो कंटीन्यूसली फ्लो करता रहता है। समझ गए? तो आपने इस चैप्टर च, अपने चैप्टर का नाम भी की है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो आपने इस चैप्टर च ओहो जे लिक्विड्स की स्टडी करनी है, ओहो जे लिक्विड्स के फिनोमिना पढ़ने ने जिहड़े स्टेशनरी होणगे, रुके हुए होणगे, मूव नहीं कर रहे होणगे, फ्लो नहीं कर रहे होणगे, उन्हां लिक्विड्स बारे पढ़ना है। ठीक है, समझ गए? एक टर्म होंगे बेटा हाइड्रो डायनामिक्स। मतलब इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about those liquids which are in motion। जिमें रिवर वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप्स, है ना। पाइप्स चो, है ना, वाटर पाइप्स होंगे ने जिहड़े पाइप्स चो वाटर का जिहड़ा फ्लो हो रहा है उस लिक्विड की स्टडी करना हाइड्रोडायनमिक्स। रिवर दे विच जिहड़ा लिक्विड फ्लो हो रहा है दैट इज़ उसकी लिक्विड की स्टडी करना हाइड्रोडायनमिक्स। समझ गए बेटा? तो आपने मेन कंसनट्रेशन किस पे पे करनी है? हाइड्रोस्टैटिक्स। अपना चैप्टर यही है हाइड्रोस्टैटिक्स। मतलब हुण आपां उन्हां लिक्विड की स्टडी करांगे जिहड़े लिक्विड किसी कंटेनर च होणगे, रुके हुए होणगे, मूव नहीं करनगे। ठीक है, तो यह जे लिक्विड्स बारे आपां पढ़ांगे। सब तो पहला प्रेशर exerted by stationary fluids। स्टेशनरी फ्लूइड्स भी की
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫਲੂਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਿਕੁਇਡ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਿਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ, ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੈਸਿਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ? ਗੈਸਿਸ ਦੀ। ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਓਪਨ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਗੈਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਗੈਸਿਸ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਮਾਊਥ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੂਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਬਰੇਟ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੈਸਿਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੇਨਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਾਈਨਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੂਵ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੋਟਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੋਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੂਵ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ,
ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਵ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸ। ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ। ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ mu। ਵਟ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਲੱਸ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ, ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dp/dt। ਵਟ ਇਜ਼ dp, ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਈਨਸ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, mu। ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ mu, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 2mu ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਫੋਰਸ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਏਗਾ, ਫੋਰਸ। ਇਫ ਕੰਟੇਨਰ exerts force on particle, then liquid particles also exerts equal and opposite force on container। अगर ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਐਂਡ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਐਂਡ ਬੋਟਮ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਸ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ F at an angle theta, and according to third law ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਈ, ਫੋਰਸ R, equal and opposite। let what is F, force exerted by particle चलो रहने दो, liquid on bottom, है ना। force exerted by liquid on bottom, what is R,
force exerted by bottom on liquid according to Newton's third law, है ना। भी लिक्विड ने बॉटम ते कितनी फोर्स लगाई F, तो बॉटम भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड ते की लगाएगा बेटा फोर्स R ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਜ਼ੋਲਵ R ਜਿੱਧਰ ਐਂਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ R, ਤਾਂ ਬੇਟਾ R ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। R cos theta, what is R cos theta? Force exerted by bottom on liquid along ਕਿਹੜੀ axis? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, along x axis। tell me, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ what is F? what is F? force ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਕਿਸ ਤੇ ਲਗਾਈ? ਬੋਟਮ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ? ਥੀਟਾ। R ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬੋਟਮ ਨੇ ਲਗਾਈ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ, ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲੋ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਓਪੋजिट। R ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਬੋਟਮ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ R cos ਥੀਟਾ? R cos ਥੀਟਾ R ਦਾ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ R ਹੈ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਿਡ ਬਾਏ ਬੋਟਮ ਔਨ ਲਿਕੁਇਡ, R cos ਥੀਟਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਿਡ ਬਾਏ ਬੋਟਮ ਔਨ ਲਿਕੁਇਡ ਬਟ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਲਿਕੁਇਡ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਫਲੂਇਡ due to R cos theta it must flow towards x axis, है ना। भी लिक्विड फ्लूइड है, लिक्विड की है बेटा? फ्लूइड। R cos theta फोर्स कारण ਉਹਨੂੰ एक्स एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ मूव ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਕੰਟੇਨਰ liquid does not flow in any direction, liquid ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਈਡ ਕੰਟੇਨਰ liquid is stationary, liquid stationary है, does not flow, ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। that means ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ along x axis force ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ that is equal to 0, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ 0 ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੋਰਸ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0/r, 0 ਥੀਟਾ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? 90 ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ? ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ exerts force on container at 90 डिग्री। ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਬਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸ 'ਚ ਨੇ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਜਾਂ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਫੋਰਸ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲੋ ਬੋਥ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਓਪੋजिट ਫੋਰਸ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਥੀਟਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਫ? ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਿਡ ਬਾਈ ਲਿਕੁਇਡ ਔਨ ਕੰਟੇਨਰ, ਬੋਟਮ ਮਤਲਬ ਕੰਟੇਨਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਫ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ, ਆਰ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਤੇ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਓਪੋजिट। ਆਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਜੇ ਆਰ
force exerted by container on liquid, the r cos theta भी force exerted by container on liquid, but along x axis ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ r cos theta ਹੈ ਇਹ force ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਅਲੋਂਗ x axis। ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ x axis ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ x axis ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਕੁਇਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਅਲੋਂਗ x axis ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ x axis ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0। ਜੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਸ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ x axis ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ x axis ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਕੁਇਡ x axis ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 0। ਇਹ ਫੋਰਸ 0 ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ, ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਡਿਊ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਈਵਨ liquid is stationary but due to motion of its particles, अपने particles ਦੇ motion ਕਾਰਨ, it exerts force on the container, container ਤੇ force ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਮੀਨਸ ਐਵੇਂ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਪਰ। ਈਵਨ ਵਾਲਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵੱਲੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਬੇਟਾ, 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਲਿਕੁਇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ exerted by liquid on any body is known as thrust। ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਥਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ is known as pressure, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਥਰਸਟ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਚਲੋ ਉਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ। SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। CJ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਨ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਡਾਈਨਸ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ML_T-2, ਏਰੀਆ ਦਾ L2, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ML-1T-2 ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ 1 ਪਾਸਕਲ, 1 ਪਾਸਕਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਪਾਸਕਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਅਗਰ ਫੋਰਸ 1 ਨਿਊਟਨ ਹੋਵੇ, ਏਰੀਆ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੇਟਾ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ? 1 ਨਿਊਟਨ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ? 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਬਣ ਗਿਆ 1 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ।
ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਪਾਸਕਲ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। 1 ਪਾਸਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ 1 ਪਾਸਕਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ is said to be 1 Pascal when force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square. Pressure is said to be 1 Pascal when force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square. ठीक है, जो 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वेयर एरिया ते लगे, फिर जो प्रैशर बनेगा दैट इज़ नोन एज 1 पास्कल। ठीक है, हुण आपां प्रैशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, बहुत आसान जिहा टॉपिक है, वो प्रोसीड करते हैं। ये तक कन्फ्यूजन सारी दूर हो गई ना, भी चाहे लिक्विड स्टेशनरी होन बट अपने पार्टिकल्स के मोशन कारण ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਥਰਸਟ। ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਔਨ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਕੋਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਕੋਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਹੈਵਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ, किन्नी हाइट तक है? एच, ते दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आपां ने बॉटम पॉइंट ते प्रैशर फाइंड आउट करना है, बॉटम ते कितना प्रैशर होएगा इत्थे। ठीक है बेटा, तो तुसीं ये देखो जिन्ना इस लिक्विड दा वेट होएगा उन्नी इस दे बेस ते फोर्स लग रही होएगी, है ना बेटा। जिन्ना इस लिक्विड का की होएगा वेट, उन्नी इस दे बॉटम ते की लग रही होएगी? फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर विच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। वेट किमें कड्डांगे? फार्मूला होंदा mg। मास, लिक्विड का मास का फार्मूला होंदा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। फार्मूला होंदा ना बेटा डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नू डेंसिटी नाल मल्टीप्लाई करके असी मास कढ़ सकते हैं, मास। एंड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है बेटा? जिन्ना कंटेनर का वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम एरिया इंटू एच। वट इज़ रो? लिक्विड की डेंसिटी। ये तो समझ आ गया ना भी बॉटम ते कितनी फोर्स लगेगी बेटा? इस बॉटम ते जिहड़ा लिक्विड है फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगेगा? जिन्ना इसका वेट है। वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट किसका रोल प्ले करेगा बेटा? फोर्स का। मास कढ़ना सी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। डेंसिटी होगी रो। वॉल्यूम कढ़ना है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला की होंदा है? वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वट इज़ पाई आर स्क्वायर? एरिया। तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ए हाइट होगी एच, इन्ना आ गया वॉल्यूम। इन्नी बॉटम ते फोर्स लगेगी। प्रैशर करना है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लग रही है ए एच रो, एरिया ए नाल ए कैंसल, ये बन गया प्रैशर का फार्मूला एच रो जी। तो तुसी बेटा ये फार्मूला लगा के किसी भी लिक्विड कॉलम का बॉटम ते कितना प्रैशर होएगा वो फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गई? किसी भी लिक्विड कॉलम वालों बॉटम ते कितना प्रैशर होएगा फाइंड कर सकते हो। इस फार्मूले 3-4 चीज़ें ही नहीं। जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। रो इज़ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो की है बेटा लिक्विड की डेंसिटी। एंड एच इज़ हाइट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की हाइट। तो हाइट कारण बॉटम ते कितना प्रैशर होएगा तुसी वो फाइंड कर सकते हो। किसी भी लिक्विड की हाइट कारण उसके बॉटम ते कितना प्रैशर होएगा तुसी वही फार्मूले नाल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? समझ आ रहे हैं ना? तो हुण बेटा एक छोटी जी चीज़ है बस वो समझ लो। वैसे तो चलो ठीक है, जो प्रैशर दे SI यूनिट्स है दैट इज़ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर नूं कहंदे ने पास्कल। CGS यूनिट्स
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਡਾਈਨਸ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਈਨ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੇਜਰਡ ਇਨ SI ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ CGS, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 1.013 10⁻⁻5 ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਫੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਕੋਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਕੋਲਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ HRO ਜੀ। ਇਸ 'ਚ H ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। H ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ H ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਓਗੇ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ, ਮਰਕਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ 13600 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ CGS 'ਚ 13.6 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। G ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8। ਠੀਕ ਹੈ। H ਹੋ ਗਿਆ 2 × 10⁻³ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ 13600 9.8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸਕਲ 'ਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਰਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੋਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ HRO G ਕਰਕੇ। H ਤਾਂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਰੋ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SI 'ਚ। G ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8, ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਢੋਗੇ ਪਾਸਕਲ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ HRO G ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।